አድዋ ላንቺ ምንድነው? አድዋ የድል ቀኔ ነው። የጥቁር ኩራት ነው ለኔ በቃ የኩራት ምልክት። አድዋ ለኔ ክብር ነው። የጥቁሮችን ክብር የምናሳይበት ቀን ነው። አንድነት ነው። አድዋ አንድነት ነው። አድዋ አንጸባራቂ ድል ነው። ከሁሉ በላይ አድዋ ኢትዮጵያን ማስቀደም። አድዋ ለኔ ዛሬ በዚህ ስፍራ ያየነው አድዋ ለኔ በርኩበት ቦታ ሁሉ አድዋ ሲባል አንገቴን ቀና አድርጌ አባቶቼ በእናቶቼ ገድል ስራ የምኩራራበት ቀን ነው። አድዋ ለኔ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት። ሰላም የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ እንግዲህ በሲቲ ኦፍ ኤድመንተን እንገኛለን። የ130ኛ የአድዋ በዓልን ለማክበር በሲቲ ኦፍ ኤድመንተን ተገኝቻለሁ። እንግዲህ ያለውን ሁኔታ አብረን እናያለን። ለመላው የጥቁሮች ለመላው ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በአጠቃላይ ለጥቁሮች የድል በዓል ስለሆነ እንኳን ለ130ኛ የአድዋ ድል በዓልና ለ30ኛ ዓመት በኤድመንተን የጥቁሮች በዓል አከባበር እንኳን አደረሳችሁ ላለው። ይሄ ወር የጥቁሮች ብላክ ማንዝ ተብሎ ነው፣ ብላክ ቪክቶሪ ማንዝ ተብሎ ነው የሚከበረው። እንግዲህም ተያይዞ የአድዋ በዓልን አንድ ላይ እናከብራለን። እንግዲህ የሚኖረውን ሁኔታ አብረን እናያለን። ሌትስ ጎ። As the president of the Ethiopian community, I would like to share a message from On Count of the Word. በፕሮግራሙ መግቢያ ላይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኤድመንተን ሊቀመንበር የሆኑት ወይዘሮ ምህረት ወርቁ የመግቢያ ንግግር በማድረግ አስጀምረዋል። Welcome you as we gather to celebrate the 130th victory of Adwa for the second time here in Edmonton City Hall. Just look at us, honestly, just look at us. Truly, I'm very, because look at us, we're very lucky we are here
in City Hall, and we all, the weather is not that bad, but despite all of that, we are all here. So I would like to give us a round of applause. How about a round of applause for being here today? በመልእክታቸውም ስለ 130ኛው የአድዋ የድል በዓል አከባበርና እንዲሁም ደግሞ ለሁለተኛ ጊዜ በሲቲ ኦፍ ኤድመንተን አዳራሽ እንደዚህ በደመቀ ሁኔታ መገኘታችንን አፕሪሼት አድርገዋል። አክለውም ያለ ልዩነት በአንድ ላይ እንድንቆምና በጥንካሬ እንደ አባቶቻችን ኢትዮጵያን ከፍ እንድናደርግ ጥያቄ አቅርበዋል። Let us take this successful foundation and move it to the next level. Let us show this city and this country the true power of our unity as Ethiopians. May God bless Ethiopia, and may the Ethiopia we built here and the one across the ocean live forever through the unity of her children. Thank you. Next, I would like to invite our next speaker, Nathaniel Tesfaye. I invite Nathaniel Tesfaye to the podium. Nathaniel Tesfaye is an Ethiopian Canadian, born and raised in Edmonton. He is a graduate of the University of Alberta with a degree in psychology with minors in philosophy and drama, and has held outreach and external leadership roles with organizations including the Alberta Youth Parliament. A theatre educator at the Citadel Theatre and a working actor, Nathaniel has also worked and volunteers with youth through the YMCA and contributed to arts and cultural policy invitation in Alberta. Recently accepted into a Master of Arts program, he remains committed to civic engagement, education, and strengthening community. He is honored to present the younger generation at this year's Adwa Victory Day Commemorium. Please give him a round of applause. You know what? This is our win. Now we pass the torch. Hello, hi everyone. በመቀጠልም በኤድመንተን ከተማ ተወልዶ ያደገው የወጣቶች ተወካይ የሆነው ናትናኤል ተስፋዬ ስለ 130ኛው የአድዋ የድል በዓልና በአጠቃላይ ስለ አድዋ ድል መልእክት አስተላልፏል። Democracy and commitment to community. And let's commemorate the historic triumph of Adwa. Thank you. Next, I'm going to invite Councillor Anne Stevenson. በመቀጠልም የሲቲ ኦፍ ኤድመንተን ተወካይ የሆኑት ካውንስለር አን ስቲቨንሰን ንግግር አድርገዋል። So I would like to take you, but I invite you to the podium. Thank you for being here. Thank you so much for that very kind welcome. It's my total honor to have the chance to support such wonderful community organizations. So thank you for having me here today. Next, I would like to invite MLA David Shepherd. Welcome. I invite you to the podium. Thank you. Well, thank you, David. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to be here today on behalf of all of my colleagues as Alberta's New Democrats, our leader Naheed Nenshi. በማስከተልም ኤምኤልኤ ዴቪድ ሼፐርድ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። Celebrate the victory at Adwa. It was a story I only learned a couple years ago when I was first invited to come to the first celebration here with your community. But it is a wonderful story, and it's a powerful story, as Nathaniel shared today. That story of how your countrymen and countrywomen, your brothers and sisters stood up against a fascist colonial government and refused to be bound, and stood as the sole country in Africa who won victory over the colonizers. Ethiopia remained proudly free. That is something to recognize and to celebrate.
በማስከተልም በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የኔክስት ጀነሬሽን ፕሮግራም ኮኦርዲኔተር እና የሳይኮሎጂ ስፔሻሊስት የሆነችው ሜሮን አለሙ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክትና ስለ 130ኛው የአድዋ የድል በዓል መልእክቷን አስተላልፋለች። Good morning all, or good afternoon all. My name is Meron Alamu, and as mentioned, I serve as the current Next Generation Coordinator for the Ethiopian Canadian Community Association of Edmonton. This role is both an honor and responsibility that I carry with deep pride. As Nathaniel had said, Adwa teaches us something quite powerful. Every generation has a role to play. Next, I would like to invite our keynote speaker, Dr. Shifarao Adilu. It is absolutely a privilege to invite our distinguished guest, Dr. Shifarao Adilu, to the podium. Dr. Shifarao came to Canada over 30 years ago. He did a postgraduate degree in economics and taught at the University of Alberta for a few years before moving to the public sector. He currently works for the Government of Alberta as Director of Policy Analysis and Research. He is a long-standing and active member of the Ethiopian Canadian Community Association in Edmonton. Please join me in a round of applause, Dr. Shifarao. Thank you. Good afternoon. Well, I'm supposed to be the keynote speaker, but the young generation have already stolen the spot, so I'm not sure how much I can add now. በማስከተልም የዕለቱ የክብር እንግዳ የሆኑት ዶክተር ሽፈራው አድሉ ሰፋ ያለ ስለ አድዋ የሚያስረዳ ንግግር አድርገዋል። 130 years ago, its meaning and its legacy hasn't diminished by the passage of time, because especially as Ethiopians, it is part of our collective psyche. It is our identity.
በማስከተል ደግሞ በሰይፉ መኮንን አድዋና ትውልድ በሚል ግጥም ቀርቦልናል። አድዋና ትውልድ የሚል ነው። ትውልዱ ምን መረከብ አለበት የሚለውን ትንሽ ዳሰስ እንዳደረገው ነው በግጥም መልክ። አድዋ ቀራንዮ ጎልጎታ አድዋ ለሰው ልጅ ሰውነት ስንት ሰው ተሰዋ፣ ለአበሻ አበሻነት ስንት ሰው ተሰዋ። አድዋ አድዋ ነው ብዙ ያስፎከረ ብዙ ያዘመረ፣ አድዋ አድዋ ነው ዘላለም የሚኖር እስካሁን የኖረ። እሱም ድንቅ አድርጌ ለመግለጽ ብመኝም አድዋን የሚገልጽ ቃላት አላገኝም። የአድዋን ታላቅነት መግለጽ ቢሳነኝም የአድዋ ፀሐይ ግን ዘላለም አልጠልቅም። እስቲ ሆህ ያዋጡ እስኪ ቃል ምረጡ የአድዋን አድዋነት የሚገልጽ በቅጡ። ጀግናው ምኒልክ የሜዳው ዝሆን ፈረሱን ጫኑለት ሲነሳ እንደሆነ፣ ወፍጮ ቢወቁት አይለሰልስም በጣይቱ ግንባር ማንም አይደርስም። የሚኒሊክ ሚስት ምጥን ወይዘሮ ጥይት አቀባይ እንዳመልማሎ የወታደርና ታጠቂ ገበገበድ ልጅሽን አሞራ እንጂ አይቀብረውም ዘመድ። በላምታ አሞራ እንደምን ነው ሞቱ ባለሟሉ አንተነህ የበላህ ተፊቱ። ለዚያ ለወታደር መቼ ያዝንለት አጣ አሞራ እንኳን ወርዶ ፊቱን ነሽቶ ወጣ። ስጋ ይዞ አለፈ አሞራ በደጄ የታላቁ ይሁን የታናሹ ልጄ ብለን ፎክረናል ብለን ሸልለናል። አቅራርተን አንግሰን ደሞ ወደ ልቦናችን መለስ ብለናል። በአድዋ የምትኮሩ እንግዲህ እናንተ እኔ እዚህ ተወለድኩ አባቴ እዚያ ሞተ። ከአያት ከቅድመ አያት የመጣው ርስቴ የሠራሁት ጎጆ ያቆምኩት በቤቴ እንደ ዛሬው በልቶ ማደር ሳይናፍቅ ሞት እንዲህ ሳይረክስ ፍቅርን ሳያልቅ ሀገሬ ስትገቡ ኢትዮጵያ ስትዘልቁ ለሀገር ስታስቡ ብዬ እምላችሁ አገር ተረካቢ ሰው አጣሁላችሁ። እንግዲህ ወገኔ አድዋ አድዋ ብለህ ተጣርተሃል። በአባቶች ጀብዱ ብዙ ፎክረሃል። አገር ይያዝ ብለህ ብዙ አቅራርተሃል። በእነሱ አጥንት ላይ ደረትክን ነፍተሃል። በደማቸው ፍርሃት ፊትክን አብርተሃል። አንተ የእነዚያ ልጅ ምንቁብ አድርገሃል። የአባት ዕዳ ለልጅ ይባል ነበር ድሮ፣ ነገር ተገላባጭ ሆነና ዘንድሮ ውርሳችንም ጠፋ በዛና ተካሩ። እጥብ ከደረቁ አማርጦ ያሳደገኝ ያደጉ አባቴ ሽሮ ሲናፍቃት የነበር እናቴ እኔ አሹቅ ያጣው ምን ይሆን ጥፋት? አጥንቱን ልልቀመው መቃብር ቆፍሬ ከጀግና በቅዬ ጀግና ማሬ ዛሬ አገሬ ተባብራ ታረገጠች ርካብ ነገራችን ሁሉ የምቧይካብ እንዲሉ ሆነና ነገራችን ሁሉ አገሬ የሚያስቀጥል ጠፋ ዚዮበል። እንዲያው ለመሆኑ በጨዋ አማርኛ የአድዋ ድሉ የአፍሪካ ነው የኛ? ድሉ የጥቁር ሕዝብ መሆኑን አውቃለሁ። ፈርቀዳጅ ቀስት ነው ይህንም አምናለሁ። ጀግኖች ሕይወት ሰጥተው ያቋሟትን አገር እንዴት በእኛ ጊዜ ማጣፊያው እንዲህ ይቀር? እምዬ ምኒልክ ነፃ ስለሆነ ነፃነት ገመደ። ረመጡ ኢትዮጵያዊ ዳፍንቱን አገደ። የጀግና ልጅ ጀግና ኧረ ወዴት ሄደ? ዓለም ተራቆብን በቴክኖሎጂ ስም ሮቦት ሲተካብን፣ እኛ ግን ከበሬ መላቀቅ አቅቶን አፈር እንደገፋን ይኸው እንኖራለን። ማነው ከዚህ ችግር የሚገላግለን? ለአፍሪካ የተረፈ የጀግንነት ኩራት አትርፋ የለገሰች ሀገረ ቅድስት እንዴት በእኛ ጊዜ ማደግ ተሳናት? የአድዋን ውርሴ ማነው የነጠቀኝ? ከጀግና በቅዬ ጀግንነት ያነሰ ወደፊት አልሄድም ወይም ወደ ኋላ መሃል ላይ ቆመናል ይዞን አይነጥላ። አባቶቼ ለእኔ ካስተማሩኝ ሁሉ የአንድ ሰው ጀግንነት ይበቃለሁ፣ የአንድ ሰውም ደስታ ይበቃለሁ። አቅራርቶ ሸልሎ አገር አስደምሞ ዞሮ ወደ ልቦናው መለስ ይላል ደግሞ። ተቀባይ ትውልድ እኛ የተባልን ዕዳው ይቅርና ክብሩ ከብዶብናል። እንኳን ለመሸከም ለማየት አሞናል። የሕይወት ትርጉሙ እልም ብሎ መጥፋት፣ ሁሌም ጎሎ ማየት አግኝቷ ለመርካት፣ ምስጋናና እርካታ ተለያይተውበት፣ ስንፍናና ድካም ተንሰራፍተውበት፣ እድገትና ተስፋ ብዙ ልቀውበት፣ ሆነና ዘመኑ ችግር የጸናበት፣ ጀግናው በጀግንነት በሚማርክበት እኔ ልጁ አድጌ እጅ ሰጠሁበት። ባጥፈው ደነዘዘኝ ምላሴን እንደ እግር
ብሶት ስላለብኝ ያለኝ ልናገር። በበሬ የሚታረስ 3000 ዓመት ይሄ ነው አንድነት፣ ይሄ ነው እድገት። የስንፍና ታምቡር እየተደለቀ በረሃብ በችግር ስንት ሰው አለቀ። ምኒልክ ተነሳ ይኸው ይሄን ጉድ፣ ጣይቱ ሆይ ተነሺ ይኸው ይሄን ጉድ፣ እየቆምን ሞተናል ሳንገባ ጉድጓድ። ጣይቱ ሆይ ነይልን በከምከም ጎፈሬ፣ ጀግና ላይምሰልሽ ሐሞት አለው ዛሬ። እንግዲህ አንተ ጀግና አገር ተረካቢ፣ ለሚመጣው ትውልድ ከሆንክ ተንገብጋቢ፣ ያለህበት ዘመን ነውና ሳሳቢ፣ ስለ ሀገር አስብ አትሁን ተላላ፣ እንደ አባትህ ምሰር እንደ አባትህ ብላ። ያለ በጉልበትህ ያለ በእውቀትህ ያለ በገንዘብህ የሌለህ በጸሎት አገርክን ታደጋት እምዬን አቁማት። ቃሌን ተገዳድረህ ብትወሰልት ማርያምን እያለው በአምላክ እናት አጥንት ይወግሃል ይችን አስባት። አመሰግናለሁ። በማስከተልም በአድዋ ጦርነት ለተሰዉ ወገኖቻችን የሚሆን የ2 ደቂቃ የህሊና ጸሎት ተደርጓል።
በድጋሚ ደግሞ ሌላ አድዋ የሚል ልብን የሚቀሰቅስ ደስ የሚል ግጥም በብስራት ቀርቦልናል። ተውኔቱ ጥበብ ፋኖ ነው ቅኝቱ ማተብ እንደ ክራር ሲከር ቃኙ አርበኛ ነው ጎምቱ ያኑ የነፃነት ብዙ የሀገር ፍቅር እውነቱ ለዚህ ነው ጥበብ መቆሟ ለሰው ልጅ ለሚሟገቱ ድሮም ከሰቆቃ እንዴት ነው ሀያል ዜማ የሚወለድ በአርበኝነት ጥበብ ላንቃ የሀገር ፍቅር እሳት ሲነድ ልክ የዛሬ 130 ዓመት አገር ተወረረችና በነጭ አረመኔ መዓት መቼም ሰው ጠላቱን አይመርጥ የባላንጣም ቦቃ የለው በተለይ በአገር የመጣ የአገር ክንድ አይደል የሚቀምሰው የሐቅ አይኗ ተደንቁሎ የሰላም ብሌን ተጓጉቶ የአውሮፓ ግፍ እንደ ጎሽ ግት አመፃው እንደ ጉድ ፈጦ አበሻ ተሰቆቃው መጥቆ መከራ ሌት ተቀን ባርቆ ሳቅም እንደ ዘላለም ርቆ ጣሊያን ባመጣው ፍዳ በበላኤ ሰብ ተናጋ ኢትዮጵያ በአንድ ልብ ቆሞ ከጠላት ግንባር ሲላጋ ከፋሽስት ጥርስ ሊወጣ ከግፉ መንጋጋ አንድም ቅኔ አንድም ሞኔ ነፃነት ፋና ፍለጋ አንድም ምሬት አንድም እሬት ሕይወት ተውኔት አለንጋ አንድም ፊደል አንድም ገድል የግፍ ምዕራፍ እስኪዘጋ ጥበብና እምነቱን ማተብ አድርጎ ነው የአርበኛ ልቡን ያረጋ ፋሽስትና ባንዳ ፈልቶ የወራሪው ግፉ ልቆ እምነት እንደ ቅሌት አዋይ እንደ ራፊ ተቦጫጭቆ በፉከራው በቀረርቶ ዋልታ ለዋልታ በመቀነት በዝናር ድግ በዱር ትንፋሽ በሹክሹክታ ነበር እስኪነጋ ጀንበር አርበኛ የልቡን አታቦ ባጥንቱ ቋር እየመታ ነፍሱን ከቸነከረበት የነፃነት ጎለጎታ የበደሙ ስሬት ሊያመጣ በልህ ድሁ አፍታ ካፍታ ሰንደቅ ዓላማን እንደ ግማር ተሸክሞ ነው የረታ። አዎ ሰንደቅ ዓላማን እንደ ግማር ተሸክሞ ነው የረታ። ሽቅብ ሲል እስከ ነፃነት ቁልቁል ሲል እስከ አማን መሬት ቃሉን በቃናው ልጎ ዳንሱን ሶምሶማ አድርጎ ጦር ውስጥ በደሙ ሰርጎ ትውልዱን ለዛሬ አበቃ ስንቱ በጀግንነቱ ኮርቶ አይሰው ተሰውቶ እስከ ንጋት ጎሁ ሞቶ እና አድዋ የደም ግብር ነው አበው የለኮሱት ቀንዲል አድዋ የአፍሪካ ዱካ ነው አበሽ የከተመው ፊደል ላጥፋህ ቢሉት መች ይጠፋል ጠላት በልቶ ያፈራ ተክል ለዛሬም ታሪክ አባት ነው ነገም ሌላ ቀን ነው ለሚል አድዋ ሰው ዛብ የደም ድልድይ አንድም ፍልሚያ አንድም ራእይ ይህ ነው የሀገር ፍቅር ማለት የጥቁርም የአህጉር ጸጋ ማንንም የማይሽረው ምታት ደም ያጠራው ታሪክ ዋጋ መከራ አገር ሲቀበል አርበኛ ገድሉን ሲሰራ ጣሊያን እያለ ጣሊያኔ እያለ አንዱም ጎራው ጥበብ ነበር የአገር የሽመናው ሥራ ያው ታሪኩን ቀልቦበታል የወሎ ገድሉ እንደመራ ፈርሶ የመገንባቱ ወድቆ የመነሳቱ ይህ ነው የታሪኩ ጽንስ የሀገር ፍቅር እትብቱ እናም አገር ያለ ፍቅር ፍቅርም ያለ ውድ አገር ደግሞም ያለ ጥበብ አጋር ላፍታም ለዘላለምም አንዱ ያለ አንዱ አይኖርም አገር ቢሉ ፍቅር ነው ፍቅር ቢሉም ሀገር ነው አገርም ፍቅርም ይኸው ነው አድዋም የአፍሪካችን ዱካ ነው አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁ መልካም የአድዋ በዓል That's what we just showed it. It's City Hall in Edmonton. Can't get any better. Everyone, what do you say to us? To all of us? A nice round of applause, maybe. Yeah. In the City Hall, back here now to do this, you heard David Shepherd what the history is. Can you give them a round of applause? Yes, Fasil. Artist Fasil, yes. His son is with him, and I've seen his wife. A round of applause to Binyam and Artist Fasil, his wife, and his son, Matthew, right? Am I right? Matthew. Thank you. Do you mind if you stand up so we can... And Fasil's wife? Yeah, the whole family. Please give them a round of applause. All these displays that you see here, they participate. I know Fasil, but for Fasil to do all this, mom and children paid a big thank you. And I'd like to say a few things about Binyam. Binyam holds a Bachelor of Arts degree in History from Addis-Ababa University. He is an ex-school board trustee, an ardent community builder, and a passionate volunteer. He currently serves as the treasurer of the board of Ethiopian Canadian Community Association in Edmonton. Binyam, the stage is yours.
ባይ ዘ ዌይ ካልቸራል አታየር ሁላችሁ ልበሱ ብለን ነበረ። እሱ ጠዋት 7 o'clock ይመስለኛል ኮሚኒቲ የደረሰው ቤት ቀይሮ ለመመለስ አላማ ነበረው፣ ግን እዚህ ከደረሱ መመለስ እንደማይቻል ሰው we'll excuse him for that። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኤድመንተን ትሬዠረር የሆነው አቶ ቢኒያም ዘለቀ ስለ የአድዋ የድል በዓል ሰፋ ያለ መልእክቶችን አስተላልፎ የመጨረሻውን መዝጊያ አጠናቋል። ድል በዓልንና ለ30ኛው የጥቁር ሕዝብ ታሪክ ለማክበር ለታደማችሁ እንኳን አደረሳችሁ እያልኩ ንግግሬን ጀምራለሁ። በዚህ አጋጣሚ ልጠቅስላችሁ የምፈልገው የጥቁር ሕዝብ ታሪክ የሚለውን የምናከብረው በካናዳ የሚከበረው ለ30ኛ ዓመት ነው። ለ30ኛ ዓመት ብቻ ነው ከ1995 ጀምሮ። ከዛ በኋላ ብዙ እንደ ዴቪድ ኬፐርድ የሆኑ ካውንስለርስ ብዙ ታግለው ነው ያንንም እንትን ያደርጉትና ያንንም ግምት ውስጥ እንድናስገባ ነው። ማህበራችን የኢትዮጵያዊ ካናዳውያን ህብረተሰብ ማህበር በኤድመንተን ለመጀመሪያ ጊዜ የአድዋ ድል እና የጥቁር ሕዝብ ታሪክ ወርን በአንድነት ማክበር የጀመረው ከዛሬ 11 ዓመት በፊት በ2015 ዓመተ ምህረት ነው። ይቅርታ ያው በእኛ ካናዳ በነጮች ማለት ነው። ማህበራችን የኢትዮጵያ የባህል መንደር አንቀሳቃሽ ኮሚቴ አቋቁሞና በትኩረት የሚሰራበትን ታሪካዊና ባህላዊ አንገብጋቢ ጉዳዮች ለቅሞና ለይቶ በኤድመንተንና አካባቢዋ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን መካከል ሲያጸስ ከ50 እስከ 80 በማይበልጥ ተሳታፊዎች በ2015 መከበር የጀመረው የአድዋ ድል በዓል በ2024 በካናዳ ለመጀመሪያ ጊዜ የከተማችን ከንቲባ የተከበሩ አመርጂት ሶሂ ማርች 1 የአድዋ ድል ቀን ብለው ሰይመው አዋጅ ያወጡ ሲሆን ባለፈው ዓመት በ2025 እና ዘንድሮ በተከታታይ በሲቲ ኦፍ ኤድመንተን አዳራሽ በእንደዚህ አይነት ውበትና ድምቀት ሊከበር በቅቷል። ይህን ሁሉ ላከናወነ የኢትዮጵያውያን ማህበር በኤድመንተን እስቲ ሞቅ ያለ ጭብጨባና እልልታ አምጡ። ዋናው ነገር ዋነኛ ማድረግ ነው እንደሚባለው እስቲ ጥቂት ስለ አድዋ ለማለት ልሞክር። የአድዋ ጉዳይ የቅድመ ጦርነት ውስብስብ ዝግጅቱ፣ የክተት አዋጁ፣ ሰፊው የኢትዮጵያ ሕዝብ ለክተት አዋጁ የሰጠው አስደማሚ መልስ፣ የጦርነቱ አጨራረስ በኢትዮጵያና በተቀረው ዓለም ያመጣው ተጽዕኖ ገና በደንብ ተጠንቶ ያልተጠናቀቀ እንደሆነ ብዙዎች ይመሰክራሉ። አድዋን በአጭር ቃል ግለጹት ብንባል ምን ብለን እንገልጸው ይሆን? ባለፈው 2 ሳምንት ራሴን ይህን ጥያቄ ጠይቄ ከውስጤ የፈለቁት መልሶች እኔኑ ራሴን አስደመሙኝ። ቆም ብዬ ስለ አድዋ በጥልቀት እንዳሰላስል ከሁሉ በላይ የአድዋ ድልን እውን ላደረጉ፣ ደማቸውን ላፈሰሱ፣ አጥንታቸውን ለከሰከሱና መተኪያ የሌለ ውድ ሕይወታቸውን ወደው ፈቅደው ለለገሱ አክብሮት የጨመረ። አድዋ ምንድን ነው? አድዋ ብዙ ነገር ነው። አድዋ ነፃነት ነው። አድዋ የአሸናፊነት መንፈስ ነው። አድዋ ማንነት ነው። አድዋ አንድነት ነው። አድዋ መተባበር ነው። አድዋ አካታች ነው። አድዋ የውጊያ ጥበብ ማሳያ ነው። አድዋ ጀግንነት ነው። አድዋ ቆራጥነት ነው። አድዋ ለፍትህ መቆም ነው። አድዋ አንጸባራቂ ድል ነው። አድዋ መከባበር ነው። አድዋ የሀገር ፍቅር መለኪያ ነው። አድዋ ቁጭት ነው። አድዋ የአመራር ብቃት ነው።
አድዋ ዘዴና ብልሃትን የማወቅ ጥግ ነው። አድዋ እምቢተኝነት ነው። አድዋ እርቅ ነው። አድዋ ሰላምን ማስፈን ነው። አድዋ ዘመን ተሻጋሪ ድል ነው። አድዋ ኢትዮጵያዊ ነው። አድዋ የጥቁር ሕዝብ ሁሉ ድል ነው። አድዋ አፍሪካዊ ነው። አድዋ ዓለም አቀፋዊ ነው። ከሁሉ በላይ አድዋ ኢትዮጵያን ማስቀደም ነው። ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በመጨረሻም የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኤድመንተን ሊቀመንበር የሆኑት ወይዘሮ ምህረት ወርቁ ቮለንተሮችን በማመስገንና የፎቶ ፕሮግራም በማድረግ ፕሮግራሙ ተጠናቋል። ዛሬ ቀኑ እንደዚህ አድርጎ በሙዚቃ በሽበሽ ያደረገን ያሬድና ያሬድና ጂጂ ምንላችሁ ዋዋጣል ጄሪ ይስማ ይመርባችሁ ብለናል። አድዋ ላንቺ ምንድነው? አድዋ የድል ቀኔ ነው። አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን ደማቸው የፈሰሰበት አገርን ዓለምን ያስከበሩበት አገሬን ያስከበሩበት ጠላትን ያሳደዱበት ነው። ለእኔ ደግሞ የኩራት ቀኔ ነው። ይኸው በየዓመቱ 130 ዓመት እንድናከብር ደምቀን እንድንገኝበት ይታየ ነው። ይህ ደግሞ ኮራ ብዬ ዓለም ሕዝብ እንዲያውቀኝ ኮራ ብዬ የድል በዓሌን እያከበርኩ የሚገኘው በእነሱ ነው። በጣም አሪፍ። እንኳን ለ130ኛው የድል በዓል አደረሰሽ። መልካም በዓል ላንቺ ሁላችንም። ማዝዬ እንኳን ለ130ኛው የአድዋ በዓል አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አድዋ ላንቺ ምንድነው? አድዋ ለኔ ኩራት ነው። አድዋ ለኔ ድምቅ ብዬ እንደዚህ እንድሄድ አባቶቻችን ለኛ መስዋዕትነት ወድቀው ታግለው እንደዚህ አሁን በነጻነት እንደዚህ እንደፈለግ ቀና ብለን እንድንሄድ ያደረጉን በአድዋ በዓል ምክንያት ነውና አሁን በዚህ ቢሆን እንደዚህ በኩራት እንደዚህ ፈልቀን ደስ ብሎ እንድንገኝ ያደረገን ስለሆነ ትልቅ ኩራቴ ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ መልካም በዓል ኤንጆይ። ቴንክ ዩ ሶ ማች። ጤና ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ለ130ኛው የአድዋ የድል በዓል አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አድዋ ላንቺ ምንድነው? አድዋ ለኔ ክብር ነው። የነጻነት ቀን የምናከብርበት ነው። እንደ ኢትዮጵያዊ ወይም እንደ አፍሪካዊ ደግሞ ልዩ ስሜት አለው። ስለዚህ ነጻነት ቀን ኩራት፣ ደስታ፣ የጥቁሮችን ክብር የምናሳይበት ቀን ነው። መልካም በዓል። መልካም ኢንጆይ የድል በዓል። አንቺ ምን ነበር? ምህረት እንኳን ለ130ኛው የአድዋ የድል በዓል አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ግሎባል ቢዩቲ ቅድስትዬ ቴንክ ዩ። አድዋ ላንቺ ምንድነው? አድዋ ለኔ ዛሬ በዚህ ስፍራ ያየነው ያ ማለት ያለበት በተለያየ ቦታ የተለመድን ሰዎች ይህንን ትልቅ ድል የእኛ መሆኑን አምነን እዚህ ተገኝተን አንድ ላይ የተቀበልነውን የአድዋ ድል መሸከማችን ወደፊት
ቴንክ ዩ ብንዬ እንኳን ለ130ኛ ዓመት የአድዋ በዓል እንኳን አደረሰ። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንዲሁም ደግሞ ለጥቁር ሕዝብ ታሪክ ለ30ኛው ዓመት እንኳን አደረሰን። እሱ ደግሞ ከ1995 ጀምሮ የሚከበር ነውና አብረን የአድዋ ድል በዓል እድለኞች ሆነን የጥቁር ሕዝብ ታሪክ ደግሞ በካናዳ አድዋ ስለሚከበር ለ30ኛ ዓመትም ደሞና ተገጣጥሟል። 130ኛው እና 30ኛው በአንደኛ ዓለም የሚኖረው ጥቁር ሕዝብ ታሪኩን ለ30ኛ ዓመት ነው የሚያከብረው። እኛ ግን 130 ዓመት ድላችን ነው የምናከብረውና ይጋርጋ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ቀደም ስትናገር ሰምቻለሁ ታሪኩን ለ30ኛ ጊዜ የጥቁር ሕዝቦች ድል ሲከበር ነው በኤድመንተን። እስቲ እሱንም አያይዘህ አድዋ ላንተ ምንድነው? አጠራርገን ንገረን። አድዋ እንግዲህ አድዋ በጣም ብዙ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ የምንሰማው ኢትዮጵያ ነፃነቷን ጠብቃ ለ130 ዓመት የኖረች ነጮችን ያሸነፈች የሚለው ነው ብዙ ጊዜ። አድዋ ግን በጣም ብዙ ነገር ነው። አድዋ ቁጭት ነው። አድዋ እምቢተኝነት ነው። አድዋ ይቅርታ ማድረግ ነው። አድዋ አንድነት ነው። አድዋ በጣም ብዙ ነገር ነው። አድዋ አንጸባራቂ ድል ነው። ለምን ይሄንን ምንድነው? በተለይ በ19th ሴንቸሪ ከፀሐይ በታች የሚኖር ቆዳ ቀለሙ ጥቁር የሆነ ሕዝብ በባርነት እና በዘረኝነት የሚኖርበት ጊዜ ነው። እኛ ግን በ1896 አድዋን አሸንፈን አንጸባራቂ ድል ነው ስንል በአፍሪካም ብቸኛ በዓለም ብቸኛ የነበረ ድል ነውና በአውሮፓ ሁሉ በጣም ታላቅ ተቃውሞ በጣሊያን መንግስት ላይ ያደረሰ በጣሊያን በጀርመን በአውሮፓ ዙሪያ ጣሊያኖች ሲሸነፉ በጣም በመናደድ ማለት ነው። እና አድዋ በጣም ብዙ ነገር ነው። ከሁሉ በላይ አድዋ ኢትዮጵያን ማስቀደም በእውነት ይህንን ነገር በጣም ላሰብበት እላለሁ። ኢትዮጵያን ነፃነቷን መጠበቋን ሳይሆን ኢትዮጵያን እንደ ሀገር ቦርደሯን እያንዳንዱ ወሰኗን አሁን ያላትን የካርታ ቅርጽ ከሌሎች ቀኝ ገዢዎች በአካባቢው ካሉ ሶማሌ፣ ኬንያ፣ ሱዳን ከሚገዙ ከነበሩ ከጣሊያን፣ እንግሊዝ፣ ከፈረንሳይ ጋር ኢትዮጵያ ተደራድራ እኩል ተደራድራ የአሁኑ ካርታ ያስረከቡበት እና የኢትዮጵያ ደግሞ አንድነት የዘመን መሳፍንት የሚለው ቀርቶ አገሩ ኢትዮጵያ በአንድነት ማዕከላዊ መንግስት አዲስ አበባ ሆኖ አገር የጸናበት ከዛ በኋላ ስልጣኔ የሚባል የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚባል ድሮ ነው ተካፍለ ግዛ በሚል የተለያዩ ንጉሶችንና መሳፍንትን እያማለሉ ነገር ያደርጉ ነው። አድዋ ግን አንዱ እና ዋነኛው ያንን ሁሉ ያስቀረ እና አድዋ በጣም ብዙ ነገር ነው። አድዋ በጣም ብዙ ነገር ነው። ከሁሉ በላይ ግን አንድነት ነው። ከሁሉ በላይ ኢትዮጵያን ማስቀደም እና ይሄን ነው ለማለት የምችለው። ደስ ይላል። በጣም ደስ ብሎኛል ስለሰጠኸኝ ነገር። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የተሻለ ሌላ ነገር ይሄ ትልቅ ነገር ነው በሲቲ ኦፍ ኤድመንተን ማክበራችን። ነገር ግን ከዚህ የተሻለ ኔክስት ይር ምን ያሰበው ነገር አለ? ምን እንጠብቅ ኔክስት ይር? አዎ እንግዲህ ምንድነው ቅድም ስናገር ለሰማችሁ እስከ 2015 ራሱ አዚም ይዞን ነበር። በኮሚኒቲ አይከበርም ነበር። አድዋ አይከበርም ነበር። በኢትዮጵያዊ ባህል መንደር ኮሚቴ በሚል በዛ ነው ማክበር የጀመርነው የዛሬ 11 ዓመት ነው እና አሁን ሲቲ ሆል ገብተናል። እንደገና ደግሞ የመጀመሪያው ካናዳ ውስጥ አድዋን የአድዋ ድል በዓልን አዋጅ አውጥተው በዛሬ 2 ዓመት አድዋ የማርች አንድን የአድዋ ቀን ብለው ሰይመው አዋጅ አውጥተውልናል። አሁን ደግሞ እዚህ ገብተናል። ለሚቀጥለው ምን እንጠብቅ ስራችን ዘር፣ ቋንቋ፣ ሃይማኖት ሳይለያየን እዚህ ሀገር 10 እስከ 13 የሚሆን ኢትዮጵያዊ አለ። አድዋ እንደዚህ በ300 ሰው ብቻ አይደለም መከበር ያለበት። አድዋ በ2000 በ3000 ሰው ነው መከበር ያለበትና ማንኛውም እኔ
የአፍሪካውያን ብቻ ሳይሆን የጥቁር ሁሉ በዓል ስለሆነ ያንን አውቀን ከፍ ያለ አሁን ሲዞር ገብተናል። የሚቀጥለው ከተለያየ ፕሮቪንሶች ሁሉ መጥተው እንደ በፊቱ የክተት አዋጅ እንደተደረገበት ጊዜ የተለያየ ራሶች ንጉሶች ሚኒሊክ ለ2 ዓመት ብዙ ድርድር አድርገው ብዙ ወርቅ አድርገው ብዙ ልዩነታቸውን ሁሉ ፈተው በአንድነት እንደተመሙ እኛም በእውነት ልንጠብቅ ይገባናል። በተለይ ካናዳ ውስጥ ያለነው ኢትዮጵያውያን ብዙ ይጠበቅብናል። ለምን የጥቁር ሕዝብ ታሪክ ወር በፌብሩዋሪ ነው የሚከበረው እና ተገጣጥሞልናል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ነው ብለው በትልቅ ገዘፍ አድርገን እንድናከብረው እና ብዙዎቹን ዲስፕሌዎችን ምኑም አይተጋል ብዙ የምናተኩረው ስለ አድዋ ማስተማር ላይ ነው። አድዋ ዝም ብሎ ትንሽ ነገር አይደለም። አድዋ አስደናቂ ድል ነው። አድዋ የውጊያ ጥበብ የታየበት አስደናቂ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አጥተን ልንማማር ይገባል እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ መልካም በዓል፣ መልካም 130ኛ የአድዋ የድል በዓል ይሆንልን። ቴንክ ዩ ሶ ማች። እኔም ለማለት ፈልገው አንቺም በአጭር ጊዜ ነግረንሽ አንቺም ስለመጣሽ በእውነት ስራችን ትተሽ ይሄንን ነገር በነፃ ሀገርሽን ብለሽ ይሄ ነው እንግዲህ አድዋ ማለት ነው። በዚህ አይነት ነገር ኢትዮጵያን ማስቀደም ማለት ነው። አንቺ ማስቀደም ስለመጣሽ ለምታደርጊው በሚዲያ ለምታደርጊው ኢትዮጵያን ለማስተዋወቅ ባህሏን ታሪኳን ለምታደርጊው ሁሉ በጣም አድናቂሽ ነን። በጣም ታንኪዩ እላለሁ። ቴንኪዩ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ። እንኳን ለ130ኛ የድል በዓል እንኳን አደረሰክ። እንኳን አብሮ አደረሰን። አድዋ ላንተ ምንድነው? አድዋ ለኔ እንግዲህ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ አድዋ ሲባል አንገቴን ቀና አድርጌ በአባቶቼ በእናቶቼ ገድል ስራ የምኩራራበት ቀን ነው። ዛሬ ኢቭን በጎዳና ላይ ሲሄድ የሆነ መንፈስ የተሰማኝ ደስ እያለኝ ኮራ እያልኩኝ ነው የሚሄደው። ሌሎችም እነኝ ጥቁር ሕዝቦች ተብለን ተገፍተን የነበሩ ሁላችንም መንገድ ላይ መሰሎቼን ሳይ በአባቶቼ እና በእናቶቼ ህይወት መስዋዕትነት ከፍ እንዳደረጉን ነፃ እንዳወጡን ከሰው እኩል እንዳስቆጠሩን እና ለካ ጥቁር ሕዝብ ማሸነፍ መስራት ማወቅ ይችላል የሚለውን ነገር አባቶቼ ያሳዩኝ እናቶቼም ያሳዩኝ በመሆኑ አድዋ ለኔ ኩራቴ ነው። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ በጣም አዝኛለሁ ቀይረ በማግኘቴ የንጉስ ሚኒሊክን አለባበስ ለብሰህ ከጣይቱ ጋር ብዙ ነገር ስታሳዩን ነበርና ደስ የሚል ነገር ነበርና ያን ያህል እውነተኛ ላይክ የሚኒሊክን ኩራት ነበር ላይክ ላይ የምናየውና እንዴት ተረዳኸው? ስፔሻሊ አሁን ደግሞ ያለነው የብላክ እንዳልከው የጥቁሮች ወር ነው፣ የድል ወር ነው። ፕላስ ደግሞ ያለነው ሲቲ ኦፍ ኤድመንተን ውስጥ ነውና ይሄ ላንተ ምን አይነት ስሜት ይሰጥሃል? ያለኔ እንግዲህ የጥቁር ወር የሚባለው ለኔ በሚኒሊክ መንገድ የተሰመረ ነው ብዬ ነው የማስበው። በጣይቱ መንገድ የተሰመረ ነው ብዬ የማስበው እና ይሄ ቀን አሁን ሁልጊዜ የማስታውሰው ጣይቱንና ሚኒሊክን ሌሎች አብረዋቸው የተጋደሉት ሁሉም ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ብሔር ውስጥ የነበሩ ኢትዮጵያውያን እነሱን ነው ሁሌ የማስታውሰው። እንግዲህ ሚኒሊክ ለኔ ንጉሴ ነው፣ አሁንም ንጉሴ ነው። ሚኒሊክ ማይጠፋ እሳት ነው፣ ሁሌ የሚያበራ ነው ለኔ ሚኒሊክ። ያው እድገቴም አካባቢም በታዕካ ነገሥት ባታ ማርያም አካባቢ ስለሆነ ስለ ሚኒሊክ ሲወራ አይቻለሁ፣ ሰምቻለሁ። የሚኒሊክ መቃብር ባለበት ቦታ ያረፈበት ቦታ ነው ያደግኩትና ሚኒሊክ እኔ ልዩ ስሜት ይሰጠኛል። ዋው በጣም ደስ ይላል። በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ መልካም በዓል ይሁንልህ። ስለሰጠኸኝ ነገር በጣም አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። ኔክስት ይር እንገናኝ። ለዛ ሰው ይበላል። አመሰግናለሁ። እንኳን ለአድዋ በዓል አደረሰ። ቴንክ ዩ። እንኳን አብሮ አደረሰ። አድዋ ላንተ ምንድን ነው? በጣም የሚገርምሽ ነገር ስለ አድዋ በዓል አከባበር ትልቅ አክብሮትና ፍቅር በልቤ ውስጥ የከተተው አንድ አብሮኝ የሚሰራ ቱኒዚያዊ ነው። እንዴት አብረን የምንሰራው ረጅም ዓመት አብረን እንተዋወቃለን እና አንድ ቀን እዚህ ብታገኝ
እንደምታውቂ እንደምታይ ካናዳ ውስጥ ፌብሩዋሪ የጥቁሮች ወር ተብሎ ይከበራል እና በዛ ቀን አንድ ሌላ ጥቁር ናይጄሪያዊ ወይ ካሜሩናዊ ወይ ሰራዊ ምናምን ቢነግር አይገርመኝም ነበር። ግን አረብ ናቸው ብለን የምንቆጥራቸው ቱኒዛውያን ታውቃለህ በአፍሪካ ውስጥ ያልተገዛች ብቸኛ ሀገር ኢትዮጵያ እንደሆነች አለኝ ማለት ነው። አውቃለሁ ግን እንደሱ በሞቀ ልብ ለሌሎች መልእክት ባለው ለሌሎች ጥቅም ባለው በሌሎች ዘንድ በሚታወስ በሚከበር አይነት ሁኔታ ግን አስቤው አላውቅም። ምናልባት ከኛ ከኢትዮጵያውያን በላይ በአድዋ የሚገረሙት የሚደነቁት የሚደመሙት ሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ናቸው አላጋነንም። ስለዚህ የአድዋ በዓል ለኔ ነፃነት ጀግንነት ብቻ ሳይሆን አንድነት ነው። ኢትዮጵያዊ አንድነት ብቻ ሳይሆን አፍሪካዊ አንድነት አፍሪካዊ አንድነት ብቻ ሳይሆን የነፃነት ታጋዮች ሁሉ አርማ መኩሪያ ግብ አንድነት። ደስ በሚል ነገር ለስከው ቴንክ ዩ ሶ ማች። መልካም 130ኛው የአድዋ በዓል ይሁንልን። አመሰግናለሁ። እንኳን አብሮ አደረሰ። በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ፋሲል ስላገኘሁህ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ለ130ኛ ዓመት የአድዋ ድል በዓል እንኳን አደረሰ። አሜን። እንኳን አብሮ አደረሰ። አድዋ ላንተ ምንድነው? ይሄ እንግዲህ እነዚህ ስዕሎች ያንተ ናቸው። የጣይቱንም የአድዋንም አበርክተህልናል። ላስት ይር አድዋ ሚኒሊክ ብቻ ነበረ፣ ዘንድሮ ደግሞ ጣይቱንም ሰጥተህናልና አድዋ ላንተ ምን አይነት ስሜት አለው? አድዋ ለኔ በአጠቃላይ ኢትዮጵያዊነት አድዋ ኢትዮጵያዊነት ነው ብዬ ነው የማስበው። የማንነታችን መገለጫ፣ የትውልድ መኩሪያ፣ የጥቁር ሕዝቦች በሙሉ መመኪያ አድርገን የምንወስደው። በጣም አሪፍ መማርዬ፣ ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። እንኳን ለ130ኛ የአድዋ በዓል እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰ። እንግዲህ እኔም ስላገኘሁሽ በጣም ደስ ብሎኛል። ቴንክ ዩ። እንዲሁም ደግሞ ለመላው ኢትዮጵያን፣ ለሁሉም ለአፍሪካን፣ ለዓለም ሁሉ የጥቁሮች ሕዝብ ኩራት የሆነው አድዋ በዓል ደግሞ ዘንድሮ 130ኛው ነው። እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። በዚህ አድዋ ላንቺ ምንድነው ፐርሰናሊ? ለኔ በቃ የኩራት ምልክት እኛ ሁሌም ማለት ሁሉም አፍሪካውያንም ሊሆን ይችላል ምንም በአድዋ ጊዜ ያስመዘገብነው እንትን ቪክቶሪ ለኛ ኮራ ብለን አንገታችን ቀና ብለን በነጮች አልተገዛንም ብለን በኩራት እንድንናገር እናም በቃ እንዴት ነው የሀገር ኩራት የዓለም ኩራት የሚሆነን ክብራችን ነው ብዬ ነው የማስበው። ለኔ በጣም ደስ ይላል። አንቺ ኦልሞስት ሁል ጊዜ ኢትዮጵያዊነትን የምታንጸባርቂ ሰው ነሽ፣ ሁል ጊዜ የሚታወቅ ነገር ነው። ነገር ግን በዚህ አመት ደግሞ ከንጉስ ሚኒሊክ ጋር ጣይቱን ሆነሽ እዚህ ጋር ብዙ ነገር ስታደርግ እያየንሽ ነበርና በአጋጣሚ እሱ ካወለቀ በኋላ ነው ያገኘሁትኝ። ሳያወልቅ ባገኘው ደስ ይለኝ ነበር። አንቺ ግን ከነ ሙሉ ክብርሽ ነሽና ምን ይሰማሻል እንደው የጣይቱን ሪፕሬዘንት ስታደርጊ? በጣም ኢሞሽናል ነው የሚያደርገው። በተለይ እንደዚህ ስንራመድ የሷ ያደረገችውን ገድል እያሰብኩኝ ሴቶች በጣም ለአገር አስፈላጊ እንደሆኑ ዋልታ ማገር ነን እና ሴቶችን ክብር የጦር መሪ መሆን እንችላለን የሆንም ሆና ያሳየች እናት ናትና ጣይቱን በዚህ አጋጣሚ አከብራታለሁ፣ እወዳታለሁ እና በሀገራችን ብዙ በቃ ሴቶች እንዲወጡ ጠንካራ እንዲሆኑ አሪያ ናት ጣይቱና እኛም የዘመናችን ጣይቱ ለመሆን ሁላችንም በያለንበት መስክ መስራት አለብን ብዬ አምናለሁና ለኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ኢሞሽናል ነበርኩ በጣም እኔም ኢሞሽናል ያደረገኝ ነበር። ኤኒዌይስ ሌላ እንደው ማስተላለፍ የምትፈልጊው በመጨረሻ ምን ነገር አለ? እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው ለሀገራችን ሰላም እንዲሆን ጦርነት ጠፍቶ አገራችን የራቦ ጠግቦ ችግርን ሳናይ በፍቅር በአንድነት ዘር ቀለም ሳንል ተረዳተን የምንኖርበትን ዘመን በፍቅር በአንድነት የምንኖርበትን ዘመን ነው ምናፍቀው። ያ እንዲሆን ደግሞ ከአምላክ ጋር ሁላችንም ባለንበት እንስራ እላለሁ። ለአንድነት እንዘምር። ኢትዮጵያችን ወደፊት ትሄዳለች። ወደፊትም በኢትዮጵያ እንኮራለን። ልጆቿ ያኮሯታል።
ቴንክ ዩ መማሪዬ። የዛሬ ዓመት በዚህ ቦታ ላይ ለዛሬ ዓመት ያድርሰን ብለን ተለያይተን ነበር። አሁን ደግሞ ደርሰናል። እንግዲህ ለሚቀጥለው ዓመት ደግሞ እግዚአብሔር ያድርሰን። አዎ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። አንደኛ እኛ እንግዲህ አንገዛም ብለን ነጮችን ያጠቃንበት ነው። እዚሁ ሀገር መተን ደግሞ በኩራት ማክበራችን ድርብ ድል ነው። ኤድመንተን ደግሞ የአድዋ ቀን ታስቦልን እንዲውል ፈቅዶልናል ሜሩና እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በዚህ አጋጣሚ እኔም አመሰግናለሁ ስለሰጠሽኝም ነገር ቴንክ ዩ ሶ ማች ቴንክ ዩ ሁሌ እወድሻለሁ። እኔም እወድሻለሁ። እንግዲህ የቻናል ቤተሰቦች ለዛሬ የነበረን ፕሮግራም እዚህ ላይ ያበቃል። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁ ፕሮግራማችንን በጣም እናመሰግናለን። መልካም በዓል፣ መልካም የአድዋ በዓል ይሆንላችሁ። የሚቀጥለው ዓመት ያድርሰን። እንግዲህ በሚቀጥለው ዓመት ደግሞ በታላቅ ድል በታላቅ ሁኔታ በጣም ብዙ ህዝብ በተገኘበት በተለየ ቦታ በሌጅስሌሽን እናከብራለን ብለን እናስባለን። ቴንክ ዩ ሶ ማች ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይህ ፕሮግራም ለሌሎች እንዲደርስ ሼር፣ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲተባበሩ እንጠይቃለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም በዓል። ሰላም ሁኑ።